Good morning all. Welcome to the course on Basic Thermal Engineering, 4th semester. We are in Unit 6, Gas Turbines and Jet Propulsion Systems, Session 4. In today's topic, we are going to study about how the ramjet engine is going to be work and the rocket engine is going to be work. What is the working principle and how it is going to be work. So, till now we have studied about turbojet and turbo propulsion engines. So, turbo propulsion engines turbojet engines are suitable for high altitudes and high speeds, but turbo propulsion engines are going to generate more power in the low speed also. So, that is the advantages of a turbo propulsion and turbojet engines. What about this ramjet engines and rocket engines? So, in ramjet engines, how pressure and thrust is generated in ramjet without compressor? We are not going to use the compressor. In turbojet engines, we are going to use the compressor. In turbo propulsion engines, we are going to use the compressor for increasing the pressure of the working fluid. But in ramjet, we are not going to use the compressor to increase the pressure. Without increasing the pressure, how the thrust is going to be generated? Without increasing the pressure, how the fuel is going to be burnt? What is the principle over here? So this takes the advantage, ramjet takes the advantage of ram compression. What do you mean by a ram compression? Ram compression is nothing but kinetic energy is going to be converted into pressure energy by diffusing action. By diffuser. By diffusing action ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ kinetic energy is converted into pressure energy ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ by diffusing action in the diffuser. So velocity of the airstream is reduced to diffuser action. So when the velocity is going to be enter into the diffuser, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ velocity is going to be reduced. Supersonic velocity ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it is going to be reduced to velocity reduce ಆಗಿ low pressure ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ, low pressure cool air ಆಗುತ್ತೆ. Then it's further kinetic energy is converted into pressure energy in the diffuser. So kinetic energy ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? kinetic energy is converted into pressure energy in the diffuser. This is called as what? Ram compression. Combustion of fuel increases the temperature of the air stream. So combustion takes place in the combustion chamber, which increases the temperature of the air stream. This high pressure and temperature expands in the nozzle and converts into kinetic energy and moves with increased velocity. That rate of change of momentum is going to take place. So the pressure ratio increases with increase in Mach number, thus increases the efficiency. This is the overview of a ramjet. So ramjet ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are not going to use the compressor. Then how we are going to compress? By using the taking the advantage of the ram compression, we are going to use the compression. So let us see how it is going to work. So this is the schematic diagram of the working of a ramjet. So the supersonic velocity, the velocity is going to be, it consists of a convergent divergent diffuser, a combustion chamber and an exit nozzle. ಏನೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ramjet ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, it consists of a diffuser. This part is called as what? A diffuser. This part is called as what? Diffuser. And this part is called as what? Combustion chamber. And this part is called as what? Diffuser. And this part is called as what? A nozzle. This is what? Nozzle. And where the this is what? A turbine. Where we are, nozzle, combustion chamber and diffuser. So how it is going to work out takes place? ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು compressor ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, the compression of air is obtained by the diffusion of high velocity air stream approaching the diffuser inlet. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಥದ್ದಿದೆ, ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕಲಿ
while passing through the normal and oblique shocks. ಜನರಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಶಾಕ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಶಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕಲಿ. So the velocity in the divergent section, this is called what, convergent section, and this is what, a divergent section. In the divergent section of the diffuser is the subsonic. The velocity is going to be reduced than the subsonic. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. and Mach number is going to be limited to 0.25 ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, Mach number means what, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 0.25 ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಲೇಮು. ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಕ್ ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು 0.25ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 0.25. ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟು ಆಗಬಾರ್ದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ನಾಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಗ್ನೈಟ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. So an ideal pressure ratio is 17 and Mach power number is 2.5. So the pressure increases and due to the burning of the fuel, the temperature is also going to be increases. Combustion takes place by increasing the pressure and the temperature up to 2000 degree Kelvin increase ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So due to high pressure and temperature, it expands through the nozzle. ಎಲ್ಲಿ expand ಆಗುತ್ತೆ, nozzle ಅಲ್ಲಿ expand ಆಗುತ್ತೆ, producing required thrust. When it expands in the nozzle, it produces required thrust. This is the working of ramjet. Ramjet characteristics ಏನಂದ್ರೆ, so generally it does not contain any moving parts. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, compressor ಇಲ್ಲ, turbine ಇಲ್ಲ. Therefore it is light in weight and less costly and requires no maintenance because there is no moving parts over here. The fuel consumption is much lower at higher speeds. ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ದೀಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿದು. ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್. ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the design of diffuser is quite difficult because the compression ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ diffuser ಮೇಲೆ ಎಂದಾಗ the design of diffuser is quite difficult and successful operation of ramjet depends upon the convergent and divergent passage of the diffuser. That is a very important thing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, diffuser section is the very important thing where the pressure is going to be raised, where the velocity is going to be decreased. The device produces greater thrust per unit weight than any other propulsion device at supersonic speed. ಈ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜೆಟ್ಸ್ನೂ ಈ ಥರ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ weight ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ launching vehicle. For that purpose, a turbojet engine is required for self starting. So turbojet engine ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಝೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ
it will be converted into pressure convert ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So that the system is not self starting, it cannot accelerate from the rest position and therefore requires a launching device. This is the disadvantages of a ramjet engine. When you come for the rocket, this is a separate thing compared to the jet engines. So it does not use any ambient air for propulsion. So all these engines are called as what? Breathing engines. But this type of engines is called as what? Non-breathing engines. It is not going to use any atmospheric air for the combustion. The required oxidizer and the fuel are going to be carried with the power plant and are accelerated from 0 velocity to high velocity at nozzle outlet. So these are the engines that are going to be start from 0 velocity to high velocity from nozzle outlet. So this is only the engine that is suitable for space travel. So how it works? So the main components of a rocket engine is one is the injection system for fuel and oxidizer. So fuel ಮತ್ತೆ oxidizer na ತಗೊಬಂದು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ, ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೇಕು, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಾಸಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್? ಸೊ in rocket engines, the combustion products get discharged from the exit nozzle. So this is the combustion chamber where we are going to enter the fuel and oxidizer and combustion ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. After combustion, large amount of heat is going to be released. After heat release ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, and this is going to be expanded in the nozzle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಸಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ rocket engine desired thrust by the reaction available from the nozzle stream. Thrust is available due to change of momentum and pressure with which jet comes out. ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಥ್ರಸ್ಟು? ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ thrust available will the momentum thrust plus pressure thrust. Both thrust are going to combination will get a net thrust T ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 2 kinds ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಯಲು ಇರಬೇಕಂದಾಗ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನಾಸಲ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಗರೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಉರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಉರ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಉರಿತಾರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಟ್
The duration of time requirement for burning the fuel is less. So based upon our requirement, we are going to decide whether we need restricted burning or unrestricted burning. This comes under what? A solid propellant rocket engine. So when we come for the liquid propellant rocket engine, liquid ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೋತ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ನ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ and we are going to use the methods to inject that fuel and oxidizer to the combustion chamber ಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we are going to use injectors. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ we are going to use ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಂಪ್ ಫೀಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ there is a pressure which is going to be created in the fuel as well as the oxidizer. ಒಂದು ವಾಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. This is called as what? A pressure feed. One more is there, pump feed. That means by pressurizing the fuel and oxidizer by using a pump. Pump ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the two methods. So it has its own advantage as well as its own requirement based upon the engine's requirement. So the oxidizer and fuel burn in the combustion chamber producing high pressure. After injecting the fuel and oxidizer into the combustion chamber, what will happen? They are going to burn in the combustion chamber producing high pressure. The pressure produced is governed by the pressure produced ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಥ್ರಾಟ್. ಇವು ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂ ನಾಸಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾಸಲ್, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So when it converts from pressure energy to kinetic energy, convert ಮಾಡಿದಾಗ the velocity is going to be increased. The reaction to this high velocity exhaust jet reaction ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ thrust create ಆಗುತ್ತೆ. So this creates the thrust on the rocket engine. In this way liquid propellant rocket engine is going to be work. So where we are going to use these things? Use it for spaceships. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಥಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್. So these are the references we made to prepare this content. Thank you.